Good morning, this is Deekshith Kumar. Today we are going to study about grouped data, that is solving correlation when the grouped data is given. Before going to the new concept, let us see what we have studied in the last class. In the last video, we have seen Karl-Pearson's coefficient of correlation and interpretation of coefficient of correlation along with the properties of coefficient of correlation, and finally we studied how to apply Karl-Pearson's coefficient of correlation to the formula. When the raw data is given, we studied to solve the Karl-Pearson's coefficient of correlation. Today's video we are going to see the grouped data. When the grouped data is given, how to solve it, the Karl-Pearson's coefficient of correlation. Let us take one example. Here there is a question called find the coefficient of correlation from the following data regarding age and number of children of 60 women. See, age and number of children is given in a bivariate data format. This is called as bivariate data format. Both age and number is given in a rectangular arrangement system. This is called as bivariate data. So before solving this question, let me see what is the formula to solve Karl-Pearson's coefficient of correlation, which we have discussed in the last video. For simplified raw data, simple raw data, when only x and y is given, bare x mattu y kottaga, the formula is r is equal to n sigma xy minus sigma x into sigma y divided by square root of n sigma x square minus sigma x whole square into n sigma y square minus sigma y whole square. This is the formula which we have used in the last video for raw data, because in the last video we had only raw data x and y. Whenever x and y is given, this formula is used. Suppose if you are going to solve the same x and y in the shortcut method, we are going to change, or we are going to replace x, y by u and v. Wherever x and y is given, in that place we are going to put u and v. That is the change what we have observed in the last video. Today let us take the tabulated data, that is when the frequency is also given. See, this is a very important thing which need to be studied in Karl-Pearson's coefficient of correlation. For tabulated data, the same formula with some little changes, like here we used small letter n, that is number of values, but in tabulated data n is equal to total of frequency. This is the same method which we adapted in arithmetic mean, median and mode. So the formula is r is equal to n sigma fxy minus sigma fx into sigma y divided by square root of n sigma fx square minus sigma fx whole square into n sigma y square minus sigma y whole square. Same formula which we used for raw data, with little changes here. Along with the xy, we are multiplying frequency also. That is why xy becomes fxy, x becomes fx. And suppose if you are using shortcut methods, the same method which we have adopted in the last raw data, the same method we are also adapting here. N is equal to fuv. Instead of xy, we are using uv, or minus fx. Instead of fx, we are using fu. ಅಂದರೆ ಯುವಿನ ಎಕ್ಸಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯು ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ, ವೈ ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್. ಸಿ, ಏಜ್ and number of children. At the age of 20 to 29, number of children is 8. Number of couples or parents who are having 0 children are 8. 30 to 39, 2. 40 to 49, 2. 50 to 59 dash. Likewise, number of children when 1 children is there, for 20 to 29, 10. 30 to 39, 4. 40 to 49, 2. 50 to 59 dash. Like this data goes. So
ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಇದನ್ನು ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಒಂದು ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ. ಇದೇ ಡಾಟಾವನ್ನು ನಾವು ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. This is how I substituted those values to this chart. ಇಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಏಜ್ ಇಯರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸನ್ನು ವೈ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಏಜನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ನ ವೈ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59. In the place of y, 0, 1, 2, 3, 4. So ಕೆಳಗಡೆ 8, 10, 9, 1. 0 ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 0ವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ 2, 4, 5, 4 ಡ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 0ವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. 2, 2, 4, 1, 2 ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತು, ಡ್ಯಾಶ್ ಇರೋ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 0ನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. 2, 2, 2. ಸೊ ಇದು ಅಲ್ಲಿರುವ ಡಾಟಾವನ್ನು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ರೋ ವೈಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಟೋಟಲ್. ರೋ ವೈಸ್ ಟೋಟಲ್ 8 plus 10 plus 9 plus 1 plus 0 is equal to 28. Second row 2, 4, 5, 4 is equal to 15. 2 plus 2 plus 4 plus 1 plus 2 is equal to 11. Fourth row 0, 0, 2 plus 2 plus 2 is equal to 6. ಈಗ ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್. 8 plus 2 plus 2 is equal to 12. 10 plus 4 plus 2 is equal to 16. 9 plus 5 plus 4 plus 2 is equal to 20. 1 plus 4 plus 1 plus 2 is equal to 8. 0 plus 0 plus 2 plus 2 is equal to 4. ಸೊ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಟೋಟಲನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋ ವೈಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಹಿಯರ್ ಐ ಗಾಟ್ 60. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅದೇ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ನೋಟೇಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೋಟಲ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ವೈ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಿನ ಎದುರುಗಡೆ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ 20 to 29 ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆ, ಇದರ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 24.5. 30 to 39 ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 34.5. 40 to 49 ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 44.5. 50 to 59 ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 54.5. ಸೊ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೈ. ವೈಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೈ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದನ್ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೈ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಅರಿಥ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೀನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತೇವಲ್ವ ಅದೇ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ.
ಈ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು 24.5 ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಕಾಮನ್ ವಿಡ್ತ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸ್ನಿಂದ ಎಕ್ಸಿಗಿರುವಂಥ ವಿಡ್ತ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 24.5, 34.5, 44.5, 54. ಇದರ ಮಧ್ಯದ ಅಂತರ 10 ಇದೆ. ಸೊ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ನಾನು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, 24.5 ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ. ಹಿಯರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 24.5. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಾಟಾ, ಫಸ್ಟ್ row, x 24.5 minus a 24.5 divided by c 10 is equal to 0. The second row 34.5 minus 24.5 divided by 10, that is 1. Third row 44.5 minus 24.5 divided by 10 is equal to 2. 54.5 minus 24.5 divided by 10 is equal to 3. So u 0, 1, 2, 3 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯು ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ವಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ವೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ನಿಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ನಿಮ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ನಾನಿಲ್ಲಿ 0 ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿ, ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ, ಇದರ ವಿಡ್ತ್ 0, 1, 2, 3, 4 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಕೆಯ ಅಂತರ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 1. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ 0 ವೈ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅನ್ನು 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ 0 ಮೈನಸ್ 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1, ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 0. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ 1 ಮೈನಸ್ 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1, that is 1 by 1 is equal to 1. Third row y is equal to 2, 2 minus 0 divided by 1 is equal to 2. Fourth row 3 minus 0 divided by 1 is equal to 3. And last row 4 minus 0 divided by 1 is equal to 4. So x ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ x ನಿಂದ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ ಹೇಗೆ u ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ y ಇಂದ ನಾವು v ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಯು. ಎಫ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ ಎಫ್ ಅಂತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಇದೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಇಂಟು ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಯು. 28 ಇಂಟು 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. 15 ಇಂಟು 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15. 11 ಇಂಟು 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 22. 6 ಇಂಟು 3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 18. ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಯು ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಫ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಫ್, ಈ ಕಡೆ ಇರುವ ಎಫ್, ಇದೇ ಎಫ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಇದೆ. ಸೊ 12 ಇಂಟು 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. 16 ಇಂಟು 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16. 20 ಇಂಟು 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 40. 8 ಇಂಟು 3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 24. 4 ಇಂಟು 4 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇದರ ಟೋಟಲ್ 96. ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಯುನ ಟೋಟಲ್ 55. ಎಫ್ ಯು ಆದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಫ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಫ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಯು ಇಂಟು ಎಫ್ ಯು ಅಲ್ಲ, ಎಫ್ ಯು ಇಂಟು ಯು, ಪಕ್ಕದ ಎರಡು ಕಾಲಮಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎಫ್ ಯು ಇಂಟು ಯು. ಸೊ ಎಫ್ ಯು ಇಂಟು ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್. 0 ಇಂಟು 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. 1 ಇಂಟು 15 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15. 2 ಇಂಟು 22 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 44. 3 ಇಂಟು 18 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 54. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದೆವು, ಈ ಕಡೆ ಎಫ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಫ್ ವಿ ಇಂಟು ವಿ, ಎಫ್ ವಿ ಇಂಟು ವಿ. 0 ಇಂಟು 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. 16 ಇಂಟು 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16. 40 ಇಂಟು 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 80.
24 into 3 is equal to 72. 16 into 4 is equal to 64. ಸೊ ಎಫ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು, ಎಫ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ಟೆಪ್, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಧ್ಯ ನಾನಾಗ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಇದೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ತನಕ ಈ ಕಡೆ ಇ ಎಫ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡೆವು, ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡೆವು. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಎಫ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 8, ನಾವು ಕೊನೆಯ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಫ್ ಇಂಟು ಯು ಇಂಟು ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಯು ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಎಫ್ ಯು ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಇಂಟು ಯು ಇಂಟು ವಿ. ಸೊ ನಮಗೀಗ ಎಫ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ವಶನ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು, ನಾವು ಆಗಲೇ ಬರೆದಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಇದು ಎಫ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 8, 10, 9, 1, 0, 2, 4, 5, 4, 0, 2, 2, 4, 1, 2, 0, 0, 2, 2, 2. ಇದೇ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದೇ ರೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಯು ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 0. ಸೊ ಎಫ್ 8, ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, 8 ಇಂಟು 0, 0, ಆನ್ಸರ್ 0. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಈ 8ನ ಸರಿ ಕೆಳಗಡೆ ವಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 0 ಇದೆ. ಸೊ 8 ಇಂಟು 0 ಇಂಟು 0, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಯು ಇಂಟು ವಿ, ಎಫ್ ಇಂಟು ಯು ಇಂಟು ವಿ, ಉತ್ತರ 0. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. 10 ಎಫ್, ಈ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಯು 0 ಮತ್ತು ಇದೇ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿ 1. ಸೊ 10 ಇಂಟು 0 ಇಂಟು 1. ಸೊ 10 ಇಂಟು 0 ಇಂಟು 1, ಆನ್ಸರ್ 0. ಇದನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 9 ಇಂಟು 0, ಅದೇ ಲೈನಲ್ಲಿರುವ ವಿ 2. 9 ಇಂಟು 0, 0, 0 ಇಂಟು 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಆನ್ಸರ್ 0. ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಇಂಟು 0, ಅದೇ ಲೈನಲ್ಲಿರುವ ವಿ 3 ಇದೆ. ಸೊ 1 ಇಂಟು 3 3 ಆಗ್ಬೋದು. 3 ಇಂಟು 0 ಮಾಡಿದರೆ ಎಗೇನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 0. ಎಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಗುಣಿಸುವಾಗ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ದೆನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಎಫ್ ಯು ಇಂಟು ವಿ ಅಂತ ಮಾಡುವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಫ್ ಅಥವಾ ಯು ಅಥವಾ ವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಬಂದರೆ ಇಡೀ ಉತ್ತರ 0 ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಲೈನ್ ಪೂರ್ತಿ 0 ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯು 0 ಇದೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಇಂಟು ಯು ಇಂಟು ವಿ ಮಾಡುವಾಗ ಯು 0 ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಲೈನೆಲ್ಲ 0 ಉತ್ತರ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ನೋಡೋಣ. 2 ಇಂಟು 1, ಉತ್ತರ 2 ಆಯಿತು. ಬಂದ ಉತ್ತರದಿಂದ ಎಗೇನ್ ಈ ಲೈನಲ್ಲಿರುವ ವಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಎಗೇನ್ 0 ಇದೆ. ಸೊ ಉತ್ತರ 0. 4 ಇಂಟು 1 ಇಂಟು 1, ಆನ್ಸರ್ 4. 5 ಇಂಟು 1 ಇಂಟು 2, 5 ಇಂಟು 1 ಇಂಟು 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10. 4 ಇಂಟು 1 ಇಂಟು 3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12. 0 into 1 into 4 is equal to 0. Third row, 2 into 2 into 0 equal to 0. 2 into 2 into 1, that is 4. 4 into 2 into 2 is equal to 16. 1 into 2 into 3 is equal to 6. 2 into 2 into 4 is equal to 16. ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ಹೇಳು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. 0, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ಉತ್ತರ 0 ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 2 is equal to 12. 2 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 3 is equal to 18. 2 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 4 is equal to 24.
ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಎಫ್ ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಫ್, ಅದೇ ಲೈನಲ್ಲಿರುವ ಯು ಮತ್ತು ಅದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ವಿಯನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ನ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಈ ಎಫ್ ಇಂಟು ಯು ಇಂಟು ವಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ರೆಡ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಥವಾ ಈ ಕಾಲಮ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. 0 0 0 0, ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ 0, ಎಫ್ ಯು ವಿ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 0 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ 0 + 4 + 10 + 12 + 0 is equal to 26. 0 + 4 + 16 + 6 + 16 is equal to 42. 0 + 0 + 12 + 18 + 24 is equal to 54. ಇದು ರೋ ವೈಸ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ 0 + 0 + 0 is equal to 0. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ 0 ಅಂತ. 0 + 4 + 4 + 0 is equal to 8. 0 + 10 + 16 + 12 is equal to 38. 0 + 12 + 6 + 18 is equal to 36. 0 + 0 + 16 + 24 is equal to 40. ಇದು ಈ ಕಾಲಮ್ನ ಒಳಗಡೆ ಸೆಲ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಟೋಟಲ್ ರೋ ವೈಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಫ್ ಯುವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 122 ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 0 + 8 + 38 + 36 + 40 ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 122 ಬಂತು. ಎಫ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದೆ 113, ಎಫ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದೆ 232. ಎಫ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೂ ಎಫ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೂ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಫ್ ಯುಗೂ ಎಫ್ ವಿಗೂ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಫ್ ಯುವಿನ ಟೋಟಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಫ್ ಯುವಿನ ಟೋಟಲ್ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So finally we are going to make check for this FUV and FUV. See, ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ once again I'll repeat today. ಈಗ ನಮಗೆ we have 60 here total frequency, n is equal to 60, FU 55, FV square 113, FVV 122, FV 96, FV square 232, FUV 122. ಇದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಇದೆ. ಅದೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೀಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. We have formula R is equal to n sigma FUV minus sigma FU into sigma FV divided by square root of n sigma FU square minus sigma FU whole square into n sigma FV square minus sigma FV whole square. ಸೊ ಈ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಉತ್ತರ ಏನಿದೆ ಆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ n is equal to 60 into FUV 122 minus FU 55 FV 96 divided by square root of n 60 FU square, that is 113 minus FU whole square 55 whole square into 60n into FV square 232 minus FV whole square, FV ಅಂದರೆ 96 whole square. So 60 into 122 is equal to 7320 minus 55 into 96 is equal to 5280 divided by square root of 60 into 113 is equal to 6780 minus 55 whole square is equal to 3025 into
60 into 232 is equal to 13,920 minus 96 whole square is equal to 9,216. 7,320 minus 5,280 is equal to 2,040 divided by square root of 6,780 minus 3,025 is equal to 3,755 into 13,920 minus 9,216 is equal to 4,704. 2,040 as it is divided by square root of 3,755 into 4,704. ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇದರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು 4,202. ಸೊ 2,040 divided by 4,202 is equal to 0.4854. ನಾನು ಮೊನ್ನೆಯ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ coefficient of correlation R always lies between +1 and -1. +1 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, -1 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ R is equal to 0.4854. ಸೊ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮುಂಚೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡಬೇಕು, ರೋ ವೈಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸಿನ ಯು ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಿ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಫ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಫ್ ಯು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಫ್ ಇಂಟು ಯು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಎಫ್ ವಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎಫ್ ಇಂಟು ವಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಯು ಇಂಟು ಯು. ಎಫ್ ಯು ಇಂಟು ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದೆನ್ ಎಫ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. Finally, we are going to do FUV, that is multiplying 8 into U into V. So, ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆನ್ಸರ್ ಇದರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಎಫ್ ಇಂಟು ಯು ಇಂಟು ವಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಯು ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎಫ್ ಯು ವಿ ಬಂದಿರುವ ಸೆಲ್ಲಿನೊಳಗಿರುವ ಆನ್ಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಯು ವಿ. ಸೊ ಎಫ್ ಯು ವಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಸೈಡಿಂದ ಎಫ್ ಯು ವಿ ಟೋಟಲ್ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದಲ್ಲಿ ಆದ ನಂತರ ಫೈನಲಿ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಬರಿತೇವೆ. ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.